Hello everyone, welcome to Inedal Academy. Today's class is about carburetors. Okay, carburetors and carburation. So, what are these carburetors and what is called carburation? These are petrol engines associated terms. Okay, diesel engines carburation process illa. So, petrol engine lo injection illata old type petrol engines. Okay, new bikes carburation technology வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிற டெக்னாலஜி தான். So carburetors, what is this carburation? The process of atomization and vaporization of fuel with mixing with air. Okay, இதுதான் carburation. Okay, ரெண்டு process நடக்கறாங்க. First atomization, then vaporization. So very simply speaking, it is just mixing of fuel with air. அதுதான் இந்த process. Mix பண்ணும்போது atomization and vaporization நடக்குறாங்க. So the process of atomization, vaporizing the fuel, அதுதான் carburation. The objective is homogeneous mixture, means the petrol is what we call uniformly distributed over that air volume. Okay, some volume of air இருக்காங்க, அதுக்குள்ள அந்த petrol means fuel யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும். homogeneous mixture, எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி பெட்ரோலோட composition. Okay, then in a carburetor, petrol which is volatile liquid is atomized. Petrol is volatile liquid da, அதை atomize பண்ணிக்கலாம். After being atomized, then vaporization. Okay, பார்த்தாச்சு. Different types of carburetors இருக்காங்க. நமக்கு just carburetorோட principle learn பண்ணா போதும். ஆனாலும் for your information, you just learn about this classification of carburetors. Okay, based on direction of airflow. Airflow oda direction class basis la mala classify பண்ணிருக்காங்க. Downdraft carburetor, side draft, semi downdraft, updraft. So இந்த மாதிரி கேட்கலாம். Side draft carburetors are classified on the basis of அந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும். So you should be able to pick out the answer from the options, direction of airflow. அதே மாதிரி based on the type of power system, manually operated and vacuum operated. Then third one, based on the arrangement of float chamber. Float chamber என்னன்னா அந்த principle learn பண்ணும்போது பார்க்கலாம். Concentric இருக்காங்க, eccentric இருக்காங்க. So it is these two classification are based on arrangement of float chamber. Fourth one, based on the number of units. Simple, dual, 4 barrel. இதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் டிசைன்ஸ். நமக்கு டிசைன்ஸ் ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அந்த நேம்ஸ் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Based on the pressure above the fuel in the float chamber. ஃபியூலுக்கு ஃப்ளோட் சேம்பர் ஒரு ரிசர்வாயர் மாதிரி தான், அதுக்கு மேலே ஒரு டேங்க் மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு மேலே எவ்வளோ ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகுது, அதுதான் அன்பேலன்ஸ்ட், பேலன்ஸ்ட். அந்த பேசிஸில் அன்பேலன்ஸ்டும் பேலன்ஸ்டும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் வெஞ்சர், பிளெயின் வெஞ்சர், டபுள் வெஞ்சர். ஓகே, நவ் வி வில் கோ அண்ட் சி வாட் இஸ் திஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் வெஞ்சரில் இன்னும் இருக்காங்க, நோசில் பார் வெஞ்சர், ட்ரிபிள் வெஞ்சர், வெயின் வெஞ்சூரி. ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், த ஒர்க்கிங் ஆஃப் a simple carburetor. Okay, what is going on here? இங்க தான் உங்களோட fuel tank, நீங்க பெட்ரோல் பங்க்ல fuel போடுற இடம் இதுதான் நினைச்சிருக்கோம். ஓகே, அந்த பெட்ரோல் அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வழியா, வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயினர்? ஸ்ட்ரெயினர் இஸ் நத்திங் பட் ஃபில்ட்ரேஷன். ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருந்தா இங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சேம்பர்ல வருவாங்க. ஆனா இந்த சேம்பர்ல கண்டினியூஸா வர மாட்டேன். இங்க ஒரு நீடில் வால் கொடுத்துருக்கேன். நீடில் வால் இந்த ஓப்பனிங் க்ளோஸ் வச்சிருந்தா பெட்ரோல் இங்கே வர மாட்டேன். பட் if the needle valve goes down, needle valve வந்து ஒரு float, means ஒரு what we call, அது அப்படியே பெட்ரோல் மேல float பண்ணுவாங்க இந்த. ஸோ அது வந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த நீடில் வால் கீழே வரும், பெட்ரோல் உள்ள வரும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி சி, இதுதான் அந்த ஃப்ளோட் சேம்பர். அந்த ஃப்ளோட் சேம்பர்ல பெட்ரோலோட லெவல் கம்மியா இருந்தா this needle valve will get opened and fuel will come into the float chamber, so that what we call a specific level of fuel is maintained inside the float chamber. Okay, எப்போதுமே ஒரு ஸ்பெசிபிக் லெவல், சப்போஸ் இந்த லெவல் தான் அப்படி நினைச்சிருக்கோ அப்படின்னா இதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா நீடில் வால்வ் கீழே வரும், பெட்ரோல் வந்து ஃபில் ஆகும், மறுபடியும் மேலே போயிடும், நீடில் வால்வ் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே, அப்படிதான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த டேங்க் வந்து எப்போதுமே ஃபில்டா இருக்கும், given petrol is available in the fuel tank. Okay, now from here there is a
nozzle, this part is called nozzle, main nozzle. Okay, this nozzle and this tank is connected, or this float chamber is connected. இந்த நோசிலோட எண்ட் பார்த்தா இங்கே தான் நோசில் இருக்கும். ஓகே, இந்த நோசிலோட எண்டும் இந்த ஃபியூவல் லெவலும் கூட ஒரு டிஃபரன்ஸில் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் நோசில் லிப். நோசிலோட எண்டு வந்து கொஞ்சம் மேலே தான் வச்சிருக்கும். ஏன் மேலே வச்சிருக்காங்க? இந்த லெவலுக்கு கீழே வச்சிடுச்சுன்னா அப்படியே ஃபியூவல் போயிட்டே இருக்கும், வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால மேலே வைக்கணும். மேலே வச்சிடுச்சுன்னா இந்த அதே லெவலுக்கு இங்கேயும் ஃபில் ஆகிட்டு அப்படியே நிற்கும். ஏதாவது இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணினா அப்படியே இது மேலேக்கு போயிடும். அதுதான் நீங்கள் எக்கனாமிக்கலாக ஃபியூவல் கன்சியூம் பண்ண போகுது. அதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த லெவலுக்கு தாண்டி மீன்ஸ் கீழே வச்சுருந்தா ஈஸியாக அந்த பெட்ரோல் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இது வழியாக, நோசில் வழியாக. ஆனால் அப்படியே ஆகக்கூடாது இங்கே. அதனால ஒரு லிஃப்ட் கொடுத்துருக்குது. இந்த லெவலும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நோசில் லிஃப்ட். ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபியூவல் போக மாட்டேன். ஆனால் இங்கே ஒரு லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணினா there will be pressure difference and liquid will rise from here to here and will come here. Okay, so எப்படி அந்த லோ ப்ரெஷர் நீங்க கொடுக்கும்? இங்கே லோ ப்ரெஷர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க? இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் a Venturi setup. This is called throat. ஓகே, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏரியா வெஞ்சுரி மீட்டர்ல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏரியாவை த்ரோட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த த்ரோட்ல தான் இந்த நோசில் வந்து நிற்குவாங்க. ஆனால் எக்ஸாக்ட்லி த்ரோட்டில் சொல்ல முடியாது. த்ரோட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்கும். ஓகே, த்ரோட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் வைக்குவாங்க. அது ஜஸ்ட் மைண்டில் வச்சுருக்கோம். எக்ஸாக்ட்லி த்ரோட்டில் இல்லை, த்ரோட்டிலுக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் வைக்குவாங்க. நவ் திஸ் இஸ் சோக் வால். நீங்கள் காலையில் சப்போஸ் ரெய்னிங் ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக ரெயினாக இருந்தேன் அப்படின்னா காலையில் நீங்கள் உங்களோட பைக் இருந்தால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கோல்ட் ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் சோக் போட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? திஸ் வால்வ் இஸ் கெட் ஓப்பன்ட் ஆர் க்ளோஸ்ட். ஆக்சுவலி நீங்கள் சோக் போடும்போது இது க்ளோஸ் ஆகும். ஓகே, ஓப்பன் இல்லை, ஆக்சுவலி இது க்ளோஸ் ஆகணும். இது ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் யுவர் throttle valve. This is connected to your accelerator. Okay, now this is air coming after air intake filter and all air is coming from here. Okay, மேலே இந்த ஏர் வர்றாங்க, ஃபியூல் இங்கேருந்து வர்றாங்க. ஏர் வந்து அப்படியே ஃப்ளோ பண்ணுறது. இங்கே எப்படி அந்த ஏர் ஃப்ளோ கிடைக்கும்? யுவர் என்ஜின் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்குக்கு போகும்போது ஏர் வெளியே புல் பண்ணும். அந்த புல்லிங் தான் இது. ஓகே, ஸோ சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்குக்கு போகும்போது அப்படியே ஒரு ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அந்த ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும்போது இங்கே ஹை வெலோசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த ஏர் ஃப்ளோ, பிகாஸ் இட்ஸ் அ த்ரோட் செக்ஷன் வெஞ்சுரி. ஓகே, ஸோ ஹை வெலோசிட்டி, லோ ப்ரெஷர். லோ ப்ரெஷர் மீன்ஸ் ஃபியூவல் வில் கம் ஹியர். ஸோ ஃபியூவல் அப்படியே ஏரில் மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ choke valve is used to control the air supply, purely air supply, not with fuel. But throttle valve is used to control the air fuel mixture. Very important difference. Okay, choke valve is used to control the air supply. இது இப்படி வெர்டிகலா இருந்தா மேக்ஸிமம் ஏர் சப்ளை, இது ஹொரிசாண்டலா இருந்தா ஜீரோ ஏர் சப்ளை. ஓகே, நவ் இது அதே மாதிரி தான். throttle valve வந்து இப்படி இருந்தா ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது, வெரி ரெடியூஸ்ட் ஏர் சப்ளை ஆர் ஏர் ஃபியூல் சப்ளை. திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் ஏர் ஃபியூல் சப்ளை. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஆக்சலரேஷன் அப், நீங்கள் ஆக்சலரேட் பண்ணிட்டே போகும்போது இது அப்படியே ஓப்பன் ஆகிட்டே வரும் throttle valve. ஓகே, நவ் இது அதோட ஃபங்க்ஷன். ஜஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்க்கலாம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோட் சேம்பர், மிக்சிங் சான். மிக்சிங் சான் இஸ் திஸ், throttle valve and choke valve. ஃப்ளோட் சேம்பர் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஓகே, அது அப்படி இருக்கட்டும். மிக்சிங் சான், இட் ஹஸ் எ வெஞ்சுரி அண்ட் நோசில். வெஞ்சுரிக்கு ஜஸ்ட் த்ரோட்டோட ஜஸ்ட் எபோவ் தான் வச்சிருக்கும். த வெஞ்சுரி இஸ் ஃபிட்டட் வித் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட் ஆஃப் அன் என்ஜின். இதுதான் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட். மீன்ஸ் சக்ஷன் ஸ்டாப்புக்கு போகும்போது ஏர் அப்படியே புல் பண்ணிட்டு இது வழி தான் என்ஜினுக்குள்ளே போகும். மீன்ஸ் கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே போகும், அது அப்படியே போயிடும். ஓகே, நவ் a nozzle is provided just above the center of this venturi. வெஞ்சுரியோட சென்டரில் இல்லை, கொஞ்சம் மேலே தான் வச்சிருக்காங்க.
and it is connected to the float chamber. அதுக்கு fluid dynamics அந்த மாதிரி கொஞ்சம் reasons எல்லாம் இருக்காங்க, அங்கே விட்டுருங்க. The top tip of the nozzle is slightly above the level of petrol in the chamber. Top tip of the nozzle is slightly above the level of petrol in the chamber. Top tip of the nozzle is slightly above by nozzle lip with the petrol amount. அதோட ரீசன் சொல்லியாச்சு. ஓகே. Then throttle valve. It controls air fuel mixture supply to the engine. It is located above the fuel jet. Above the fuel jet means here. Ahead of the fuel means after the fuel jet. This fuel jet inge da. Okay. It is connected to the accelerator pedal through linkage. அது accelerator கொடுக்கும்போது அதுதான் throttle தான் change ஆகும். When it is opened fully, the engine sucks maximum quantity of mixture resulting engine speed rises. So நீங்க acceleration கொடுக்கும்போது எப்படி engine speed rise ஆகுது? Maximum quantity of air fuel mixture உள்ளே போகுது compression chamberக்கு. அதனால திடீர்னு compression எல்லாம் நடக்கும், RPM increase ஆயிடும். When it is closed partially, the engine receives lesser quantity resulting engine slows down. Accelerator கம்மி பண்ணினா அந்த throttle அப்படியே close positionல வந்துரும், reduced air fuel flow. Okay. Now choke. Very important. Choke அது வந்து ஒரு butterfly valve தான். Okay, choke is basically a butterfly valve, very important. Located between the entrance to the carburetor and venturi. Carburetor entrance means air suction system. அங்கேருந்து venturi அதுக்கு between தான் வைக்குவாங்க. Then it controls the fresh air entering into the engine. அது airனை control பண்ற device தான். It is placed below the fuel jet. Below the fuel jet means before the fuel jet. If the choke is fully closed, the engine suction causes a pressure near the venturi to a minimum value. What is happening when you are applying the choke? நீங்க பைக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகல காலையில் கோல்ட் ஸ்டார்டிங், ஸோ சோக் போட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போது, நீங்கள் சோக் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்மோக் வரும், அது ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிடுவோம். சோக் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாஸ்டில் ஸ்மோக் இருக்கும், அதெல்லாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் சோக் போட போது சோக் போட்டுடுச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர்? சோக் போட்டுடுச்சுன்னா சோக் ஆன் அப்படின்னா இது இந்த பொசிஷன்ல வரும். ஏர் ஃப்ளோ கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே, பிஸ்டன் அப்படியே கம்பஷன் சேம்பர்ல கீழே போகும்போது, ஸோ கீழே போகிறதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஏர் சப்ளை கிடைக்கல. ஸோ இங்கே ஒரு லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர், நார்மல் ஆப்ரேஷன்ல இருந்த ப்ரெஷருக்கும் லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர் இங்கே கிரியேட் ஆகும். லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர் கரெக்ட் தானே? பிகாஸ் வேக்கம் மாதிரி ஆகுது, இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது. ஸோ லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. நார்மல் ஆப்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. திஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்ல இருக்காங்க. ஃப்ளோட் சேம்பர்ல இருக்கிற ஃபியூவல் இது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், பிகாஸ் தேர் இஸ் அ வென்ட். அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். ஓகே, ஃப்ளோட் சேம்பர்ல இருக்கிற ஃபியூவல். ஸோ ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சுன்னா அதிகமான ஃபியூவல் ஃப்ளோ ஆகிடும். ஓகே, ஸோ லார்ஜ் குவான்டிட்டி இல்லை, லார்ஜர் குவான்டிட்டி முன்னாடி இருந்த நார்மலுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி ஃபியூவல் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிடும். ரிச் மிக்ஸ்சர், ஏர் சப்ளை கம்மி தான், ஃபியூவல் அதிகமாகுது. ரிச் மிக்ஸ்சர் அது கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே போகும், கம்பஷன் நடக்கும். ஸோ தேர் வில் பி அன்பர்ன்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஒரு அன்பர்ன்ட் ஃபியூவல் இருக்கும் அதில், அதனால ஸ்மோக் இருக்காங்க. ஸ்மோக் எப்படி இல்லாமல் இருக்கும்? கரஸ்பாண்டிங் ஏர் நீங்கள் சப்ளை பண்ணணும். இங்கே ஏர் இல்லை, ஏர் இதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கே மினிமம் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது சப்ளை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. நவ் இதுக்கு பிஸ்டன் கீழே போகும்போது இங்கே நெகட்டிவ் ப்ரெஷர், வேக்கம்னு சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் வேக்கம், வெரி லெஸ்ஸர் ப்ரெஷர் கம்பேர்ட் டு த நார்மல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் முன்னாடி அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் P1 இருந்தேன். நவ் P2 is less than P1. So this difference is larger compared to this difference. இந்த டிஃபரன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சுன்னா, ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சுன்னா திடீர்னு ஃப்ளோ ஆகிடும். ஓகே, ரொம்ப அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கனாடோ ரொம்ப சின்ன ப்ரெஷர் இருக்கனாடோ அங்கே தான் ஃப்ளோ நடக்கும். லைக் அந்த வாட் வி கால் சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் வரணும், அதே பிரின்சிபிள் தான். ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இருக்கும், லோ ப்ரெஷர் ஏரியா இருக்கும். ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவும் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா இருந்தால் திடீர்னு விண்ட் ஆரம்பிக்கும், பிகாஸ் ஏர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் டுவர்ட்ஸ் தி லோ ப்ரெஷர் ரீஜன். அதே மாதிரி தான், சேம் பிரின்சிபிள். ஃபிசிக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ், அதுதான். ஓகே, ஸோ இதுதான் இங்கே நடக்கிறாங்க. ஸோ சோக் போடும்போது என்ன ஆகும்னு நீங்கள் பார்த்தாச்சு.
ஓகே, ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் பார்த்தாச்சு, ஒரு வாட்டி கூட பார்க்கலாம். At the time of suction stroke of an engine, vacuum is created inside the engine cylinder. It causes a pressure difference between the cylinder atmosphere outside of carburetor. So atmospheric air rushes into the carburetor through the throttle valve. If the air passes through the venturi, the velocity increases and the pressure reduces. Due to this, air passing through the venturi sucks the fuel from nozzle. Okay, already சொன்னதான் next trial. As the velocity of air is high, the fuel is split into fine particles and finally mixes with air. Thus, it is supplied to the engine through throttle valve. For cold starting, choke valve is to be closed. Actually, நீங்க choke valve open condition ல இருக்கும், normal condition ல. Okay, normal condition means choke valve is open. நீங்க choke valve போட்டிருக்கு, அதுக்கு meaning choke valve is closed. Cold starting ல choke valve close பண்ணணும். നിങ്ങൾക്ക് அந்த figure mind இருக்கும்னா இந்த answers எல்லாம் ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay. It gives greater pressure difference. Greater pressure difference between inside the cylinder and the atmosphere. Okay. Due to this, more fuel is drawn, resulting rich mixture. Defects in simple carburetor. This gives correct air fuel mixture at only one throttle position. Air fuel ratio ஒன்று இருக்காங்க. Accurate combustion means combustion நடக்கிறதுக்கு ஒரு stoichiometric air fuel ratio இருக்கும். So இந்த air fuel ratio change ஆயிட்டே இருக்குன்னா அது ஒரு disadvantage தான். Means air supply change ஆகுது, fuel supply change ஆகுது. So it's a disadvantage. Only suitable for running at constant speed and load. நீங்க வந்து constant speedலும் loadலும் இருக்குன்னா என்ஜினுக்கு தான் carburetor system advantages இருக்கும். If the speed is too low, we get very lean mixture which may not be sufficient to ignite the mixture. நீங்க ஸ்பீடு கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் மீன்ஸ் பிஸ்டன் கீழே போனதான் இன்டர்வல் அதிகமாயிடுச்சு, மெதுவாக தான் பிஸ்டன் கீழேக்கு போகுது. ஸோ பிஸ்டன் கீழேக்கு போகும்போது தான் கார்பரேட்டருக்குள்ள அந்த ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஏர் ஃப்ளோ இல்லைன்னா என்ன ஆகும், லீன் மிக்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஃபியூயல் அவ்வளோ இன்ஜெக்ட் ஆகலை, மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை அந்த சார்ஜ். ஸோ தட் வில் ரிசல்ட் இன் ஃபெயிலியர் இன் இக்னிஷன் ஆகாது சில டைமில். Then its working is affected by the atmospheric pressure. At high altitude, it gives rich mixture due to less density of air. Altitude அதிகமான இடத்துல rich mixture கொடுக்குவாங்க. ஓகே, altitude அதிகமான இடத்துல density கம்மியா இருக்கும், ப்ரெஷரும் கம்மியா இருக்கும். ஓகே, then less density of air சொல்லிடுச்சுன்னா what's the meaning? சேம் வால்யூத்தில் கொஞ்சம் ஏர் தான் இருக்காங்க. லைக் திஸ் ஆல்ரெடி அந்த வாட் வி கால் திஸ் பார்த்தாச்சு. அந்த என்ஜின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தேன். சேம் வால்யூம் தான் வச்சுருக்கோம். இதுதான் பிஸ்டன் கீழே போகும்போது கம்பஷனுக்கு தேவையான வால்யூம், மீன்ஸ் ஸ்வெப்ட் வால்யூம் தான் வச்சுருக்கோம். முன்னாடியே டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தேன். ஸோ ஹியர் 10 air molecules இருக்காங்க. Now density கம்மியா இருக்குது. So it is like this. Only 5 is there. So air கம்மியாயிடுச்சு. So rich mixture. இதனால density கம்மியாயிடுச்சுன்னா rich mixture கொடுக்குவாங்க. By airல quantity of air கம்மியாகுது, quantityல mass of air கம்மியாகுது. அதனால அப்படி சொல்லிடலாம். Okay, its working is affected by the changes in atmospheric temperature. Okay, carburetor flooding. What is carburetor flooding? Suppose இந்த வால்வு கரெக்டா ஒர்க் ஆகல, இல்லைன்னா கரெக்ட் ஹைட்ல செட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும், அப்படியே இந்த ஃபியூல்னு டேங்க்னு ஃபியூல் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். இது ஃபில் ஆகிடும், இது ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே இது வழி லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். கார்பரேட்டர் ஃப்ளட்டிங். ஓகே, இந்த நீடில் வால்வு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலைன்னா, இல்லைன்னா ஃப்ளாட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால், இந்த ஃப்ளாட் நீடில் வால்வ் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் காஸ் ஃப்ளட்டிங், கார்பரேட்டர் ஃப்ளட்டிங். அதுக்கு பேர் கார்பரேட்டர் ஃப்ளட்டிங். எக்ஸசிவ் ஹை ஃபியூல் இருந்தால் ஃப்ளோட் சேம்பருக்குள்ளே
quantity of fuel அதிகமாகுது. This condition is generally a result of either dirt between the needle seat or a stuck float. needle valve float ഓടയും damage இல்லனா improper working அதனால தான் carburetor flooding இருக்கும். Now function of carburetor already பார்த்திருந்தேன். Atomize and vaporize homogeneous mixture produce பண்றாங்க to supply the required quantity of air and fuel mixture at correct proportion at all conditions of low temperature and speed of the engine. கரெக்டான air fuel mixture ready பண்றதுக்கு. To maintain a small reserve of petrol at a constant level. Float chamberல எப்போதுமே ஒரு basic level or specific level fuel எப்போதுமே இருக்கும். Fuel tankல petrol இருந்தா அதுவும் காலியா இருந்தா float chamberம் ஒரளவுக்கு மேல காலியாயிடும். Okay. Supplies a rich mixture during slow running and at starting. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? இந்த ரீசன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்பதான் எந்த இதோட ஒர்க்கிங் லேர்ன் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி கொஸ்டின் ஸ்பேஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. நவ் மிக்ஸ்சர் ஸ்ட்ரெங்த் ரிக்வயர்மெண்ட். அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்ஸ்சர் எந்த ஸ்ட்ரெங்த் வேணும்? கோல்ட் ஸ்டார்டிங் 9:1 மீன்ஸ் 1 part of பெட்ரோலுக்கு 9 part ஏர் வேணும். ஓகே. ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது 1 part பெட்ரோலுக்கு 12 to 13 part ஏர் வேணும். ஐட்லிங்க்கு 1 part பெட்ரோலுக்கு 14 to 15 ஏர் வேணும். நார்மல் ரன்னிங்க்கு 1 பார்ட்டுக்கு 16 to 17 part ஏர் வேணும். இதுக்குள்ள இருந்து என்ன நீங்க இன்ஃபரன்ஸ் எடுக்குவாங்க? During cold starting, acceleration and idling, you need rich mixture. Yeah, இது rich mixture சொல்றாங்க. Compared to the fourth. அந்த fourth normal running compare பண்ணும்போது இது மூணுமே rich mixture. இந்த கண்டிஷன் நார்மல் ரன் கண்டிஷன்ல ഒരു പെട്രോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പെട്രോൾ മോളിക്യൂൾ കമ്പഷൻ നടக்கிறதுக்கு you need 16 or 17 air. ഓക്കെ அப்பதான் கம்பஷன் நடக்கும். பட் ஹியர் ஐட்லிங் கோல்ட் ஸ்டார்டிங் ஆக்சலேஷன் கோல்ட் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப ரிச் மிக்சர் போகுது. ஸோ கோல்ட் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் 1 பெட்ரோல் மோலிக்யூலுக்கு 9 இல்லைன்னா 10 ஏர் தான் இருக்காங்க. மீன்ஸ் 1 molecule 9-10 sufficient air illa, which means quantity of fuel is more. Okay, 1 part ivlo air venum ana 1 part full combustion nadakradhukku air illa, which this is what is this meaning? Incomplete combustion, rich mixture. Okay, adha the topic carburetors. Okay, important ana ella nammal paathirukken eppadi and the carburation action different analysis paathachu. Okay, next class on the next topic we will be discussing in the next class. Okay, ellarkum goodbye, take care, thank you.